Hello everyone, welcome to EduHunt video lecture series. And this session is going to be on apiculture. What is apiculture? By looking at the picture, you can say that it is somewhat deals with honeybees. So apiculture means rearing of honeybees. What is the purpose of rearing honeybees? Yes, honey is very commercially important product, and we can say that this is the first ever described product that is made by animal species. So honey is the first ever product that is made by animal species, and not only for the purpose of honeybees are also reared or grown for getting wax from the beehive. If you see the picture, there are several polygonal cells. Even while discovering the existence of cell, Robert Hooke observed this kind of hexagonal structures in the slice of a cork. కార్క్ని స్లైస్ తీసి మైక్రోస్కోప్లో పెట్టినప్పుడు రాబర్ట్ హుక్ కొన్ని గదులు లాంటివి చూశారు. ఇలా తేనెపట్టులో ఉన్నట్టు గదుల్ని చూశారు. సో అందుకే ఆయన దానికి సెల్ అని పేరు పెట్టారు. సెల్ మీన్స్ ఇట్స్ అ ఛాంబర్. అలా ఇక్కడ సో మెనీ ఛాంబర్స్ ఆర్ దేర్. ఆల్ దీస్ ఛాంబర్స్ ఆర్ బిల్ట్ బై హనీబీస్ ఓన్లీ. హనీబీస్లో 3 different kinds of honeybees ఉంటాయి మొత్తం కాలనీలో. ఇట్స్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ కాలనీ అండ్ వర్క్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇస్ దేర్. అండ్ ఆల్సో the colony, if we observe the colony, there will be one single queen bee, and there are fertile male bees known as drones and sterile female bees called the worker bees. మనకి తెలుసు కదా, రాణి ఈగ ఉంటుంది అని, కూలి ఈగలు ఉంటాయని, మగ ఈగలు ఉంటాయని అంటూ ఉంటాం కదా. సో ఇట్ ఈస్ అ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ colonization. సో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ కాలనీ. సో ఈ కాలనీలోనే డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ బీస్ ఉంటాయి. ఆల్ ద బీస్ ఆర్ నాట్ సేమ్. సో ద వన్ విచ్ లీడ్స్ ద ఎంటైర్ కాలనీ ఈజ్ ద క్వీన్ బీ. మనకు తెలిసిందే క్వీన్ బీ. అండ్ దెన్ these are not only for the production of honey and also for the production of wax. Even some medicines can also be prepared using honey that is produced by honeybees. Let's get into the details of the apiculture. Yes, if you see the board, these are the boxes in which the bees are kept for rearing. And this is a comb, honeycomb, which is artificially made. And the artificially made is nothing but the honey is not artificially prepared. It is being prepared by the bees only. But we provide the facilities for the bees to make honey. Okay, that artificially provided. In case of pisciculture, if we want to culture a fish, we have to provide the area of water and the required nutrients to them. Then only the fish can grow in the provided area and reach the maximum stage, and then only we'll get the yield from them. In the same way, if we provide them with suitable culture conditions, these honeybees will grow properly, will grow healthy and properly, and they
help us not only in production of honey. It is the commercial point of view. We are dealing with commercial point, and there is an ecological point, that is ecological balance we call. Why they are, how they are balancing the ecological conditions means, these are the best pollinators. Bees are the best pollinators. Do you know what is meant by a pollinator? Yes, that is, pollinator is nothing but the agent which transfers the pollen grains from the anther to the stigma. Anther is the male reproductive organ, and stigma is a part of gynoecium, female reproductive organ. So pollinators are the agents which transfer the pollen grains from male part to the female part. Then only the pollen grain will germinate and will participate in the fertilization process and produces the zygote and then embryo, the seed, and even fruit. So that is that happens in presence of the pollinating agent. Sometimes the air acts as, the wind acts as the pollinating agent, and sometimes water acts as the pollinating agent. And if the insects are the pollinators, then we call the study that deals with the pollinating agents. If the pollinating agents are animals, especially the bees, that is insects, this kind of pollination is known as entomophily. Entomophily antam. So entomophily is nothing but the insects act as the pollinators to transfer pollen grains from anther to the stigma. Anyway, these are the best pollinating agents. Bees are the best pollinating agents. They help in transfer of pollen grains from anther to the stigma. Each and every time while I am asking, there is a reason. Because pollination occurs only from male to female, not the gynoecium goes to the male part. As we have seen in case of animal fertilization, every time the sperm comes and meets the egg, not the egg go to the sperm. In the same way, even in plants also, the female reproductive system or the female gamete receives the male gamete. That is the remembering and remarkable point in case of fertilization. Okay, anyway, this is the best pollinating agent. Bees act as a best pollinating agent, and in this way they help in cross pollination. So if bees are involved in pollination, that kind of pollination will be a cross pollination. What do you know? Do you know about the pollination, cross pollination and self pollination? Yes, that is, you will have an idea regarding. Yes, if imagine this as a flower, and these are the organs of the flower, like sepals and petals are there in the flower. These are the sepals, calyx, corolla, petals. These are stamens, and this is the ovary, this is stigma. When I'll draw a second flower like this, and it also possesses the male and female sex organs in the plant. So if you see the two flowers, these are the male reproductive organs and this is the female reproductive organ. This is the female one, that is gynoecium. And these pollen grains, if they reach the stigma of the same flower, then it is called the self-pollination. If the pollen grains reach the stigma of another flower, if the flower is present on the same plant or a different plant,
whether they are present on the same or on different plant, they receive the pollen grains from a different flower. This is called the cross pollination. It is called self when the stigma receives its own pollen that is produced in the same flower. If these are the two flowers, if the pollen grains of this left hand, this flower falls on the stigma of this, then it is called a cross pollination. Bees help in cross pollination. So in this way, these are very very ecologically very important. Ecological ki deenki sambandham enti ante, because of cross pollination only best varieties, best qualities develop in the progeny. Yes, honeybees, they belong to the order Hymenoptera. They belong to the order Hymenoptera and are used for the production of honeybees, are used for the production of honey. Not only the honey, wax is also produced by the insects. The honeybees is also have many commercial uses. Their bite or sting is sometimes helpful for treating muscular pain or rheumatism. Rheumatismని ట్రీట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు. యాజ్ ఐ మెన్షన్డ్ ఇట్ ఇన్ ద ఎర్లియర్ డిస్కషన్ దట్ దీస్ ఆర్ నాట్ ఓన్లీ మెంట్ ఫర్ ఫుడ్ or not only meant for wax production, commercial production, they also used in medicinal purpose. So amongst insects, the bees are the best pollinators, best pollinating agents. ఇప్పుడు వరకు నేను చెప్పింది అదే కదా, మొత్తుకున్నది. Bees are the best pollinating agents. They help in cross pollination. ఇవి పొలాల్లో గనక మనం హనీ బీస్ని రేర్ చేస్తే గనక, ఎపికల్చర్ చేస్తే పొలాల్లో మంచి ఈల్డ్ పెరుగుతుంది. సో ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ హనీ ఈల్డ్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్ అండ్ ప్యారలల్లీ క్రాప్ ఈల్డ్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. ఎందుకు క్రాప్ ఈల్డ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే, ఇప్పుడే మనం చెప్పుకున్నాం కదా, బెస్ట్ పాలినేటర్స్ కాబట్టి క్రాస్ పాలినేషన్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ ద సెల్ఫ్ పాలినేషన్. ఆల్వేస్ క్రాస్ పాలినేషన్ హ్యాస్ సమ్ అడ్వాంటేజ్ దాన్ self-pollination. Apiculture or beekeeping. What is meant by apiculture? That is nothing but beekeeping, rearing of honeybees for the production of honey and wax. It is rearing of honeybees. The production of honey and wax at commercial scale is known as a definition. We say that it is apiculture is nothing but rearing of honeybees for the production of honey as well as wax in commercial scale. The important species of honeybees are Apis dorsata. It is known as the rock bee. Rock bee and antam dinni, and it is the largest largest honey bee and produce up to more than 15 kgs of honey per comb. 15 to 30. The average production of honey from this species Apis dorsata ranges from 15 to 30 kgs per comb. అంటే ఇప్పుడు చూసారు కదా comb అంటే, లైక్ దిస్ ఈజ్ అ comb. అంటే ఒక comb నుంచి వచ్చే హనీ 15 kgs నుంచి 30 kg వరకు ఉంటుంది. ఇట్ ఈజ్ ఫెరోషియస్ అండ్ డిఫికల్ట్ టు డొమెస్టికేట్. కొంచెం కొడతా ఉంటాయి, చూసుకోవాలి, జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ మనం హనీ బీస్ని కల్చర్ చేయాలి. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎపిస్ డార్సేటా, ఎపిస్ ఇండికా, ఈ పేరే మనకి ఫెమిలియర్. ఇండికా ఇండియాలో ఎక్కువ గ్రో చేసే స్పీషీస్. ఇట్ ఈస్ ద మోస్ట్ కామన్లీ డొమెస్టికేటెడ్ హనీ బీ ఇన్ ఇండియా అండ్ అదర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. అండ్ ముఖ్యంగా చూస్తే కనుక హనీబీ ఇండియాలో కల్చర్ చేసే హనీబీ ఏది, రేర్ చేసే హనీబీ ఏది అంటే మనం ఇండికా అని చెప్తాము, ఎపిస్ ఇండికా అని చెప్తాము. ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ 5 to 15 kg. తక్కువే అయినా సరే ఇండియాలో మనం అలవాటు పడ్డాం. ఇందాక అది ఫెరోషియస్ అన్నాం కదా, కుట్టేస్తూ ఉంటుంది. సో దానికి భయపడి ఇది ఎక్కువగా మనం కల్చర్ చేయడం అలవాటు చేసుకున్నాం. అలాగే ఎపిస్ ఫ్లోరే.
ఎపిస్ ఫ్లోరే ఇట్ ఈస్ లిటిల్ బి అని అంటాము. సో లిటిల్ బి ఇట్ హ్యాస్ లిటిల్ కమర్షియల్ వాల్యూ, తక్కువే కమర్షియల్ వాల్యూ ఉంది. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఎపిస్ మిల్లిఫెరా. Italian honeybee is commercially exploited in other parts of the world. Then coming to honey. So honey, మీకు హనీ ఇష్టమేనా? హనీ బ్రెడ్ మీద స్ప్రెడ్ చేస్తే మమ్మీ చక్కగా తింటాం కదా. సో హనీ ఈజ్ స్వీట్. It is sweet in taste. It is a produce, not secretion, and formed in the crop from the pollen and nectar by enzymatic action. అంటే హనీ ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది? హనీ ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుందంటే దీస్ బీస్ కలెక్ట్ ద నెక్టర్ ఫ్రమ్ ద ప్లాంట్స్, ఫ్లవర్స్ ఎస్పెషల్లీ. ఫ్లవర్స్లో నెక్టర్ ఉంటుంది కదా. సో నెక్టర్కి హనీకి డిఫరెన్స్ ఏంటి? నెక్టర్ తెలుగులో అయితే మకరందం అంటాము నెక్టర్ని, హనీని తేనె అంటాము. సో తేనె అండ్ మకరందం బోత్ ఆర్ నాట్ సేమ్. So nectar and honey both are not same. Nectar is phytological product that is produced by the plant, whereas honey is an animal product that is produced by bees. So nectar ni pollen ni collect chesin tarvata it secretes saliva. Saliva has enzymes. When it reacts with the enzymes present in the saliva of honeybee, then only it transforms into a honey. Okay, it contains sugars అని మనం చెప్పాం కదా. సో షుగర్స్ అంటే సరిపోదు, షుగర్స్లో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ షుగర్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ హనీ దట్ ఈస్ గ్లూకోజ్, ఫ్రక్టోజ్. ఫ్రక్టోజ్ ఈజ్ అ మెయిన్ షుగర్. అసలు గ్లూకోజ్ కంటే కూడా ఫ్రక్టోజ్ ఈజ్ ఇట్ హ్యాస్ వాల్యూ. ఎందుకు అంటే గ్లూకోజ్ అంటే మళ్ళీ బ్లడ్లోకి వెళ్ళినప్పుడు గ్లూకోజ్ లెవెల్ ఇంక్రీజ్ అయిపోతే డయాబెటిక్ పేషెంట్స్కి ఇది రిఫర్ చేయరు. సో ఇది ఎక్కువ ఫ్రక్టోజ్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఫ్రక్టోజ్ డైరెక్ట్గా మనకి హార్మ్ చేయదు. సో ఈవెన్ డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ కెన్ టేక్ హనీ. వాళ్ళని షుగర్ని అవాయిడ్ చేయమని. ఆర్టిఫిషియల్ స్వీట్నెస్ వస్తున్నాయి కదా, వాళ్ళకి సూక్రలోజ్ అని అంటాము. మనం తీసుకునేది సూక్రోజ్. ఆర్డినరీ షుగర్ ఈజ్ సూక్రోజ్. ఇట్ హ్యాస్ డైసాకరైడ్ లైక్ గ్లూకోజ్ అండ్ ఫ్రక్టోజ్ ఉంటాయి. సో ఇన్ ద సేమ్ వే బట్ ఇట్ కంటైన్స్ మోనోసాకరైడ్స్, dextrose, levulose, sucrose, even dextrin sugars are also there, and is the oldest sweetening agent. హనీ అనేది ఓల్డెస్ట్ స్వీటనింగ్ ఏజెంట్. యాక్చువల్గా మనం అంటే షుగర్ కలుపుకొని ఇష్టం వచ్చినట్టు పాలు, హార్లిక్స్లు అన్ని డ్రింక్స్ అన్నీ తాగుతూ ఉంటాం కదా. సో అలా కాకుండా డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ అయితే దే అవాయిడ్ షుగర్. షుగర్ని ఎందుకు అవాయిడ్ చేయమని అంటారంటే షుగర్ వెన్ ఇట్ అండర్గోస్ డైజెషన్, sucrose converts or digests into glucose and fructose. సో గ్లూకోజ్ ఉండడం వల్ల బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్ పెరిగిపోతుంది. అంటే వాళ్ళు ఇన్సులిన్ డెఫిషియెంట్ కదా, సో నార్మల్గా లేరు. సో ఇన్సులిన్ డెఫిషియెంట్ అవ్వడం వల్ల షుగర్లో గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ ఫ్లక్చుయేట్ అవుతూ ఉంటాయి నార్మల్గా మనలా కాకుండా. అదే ఒక ఆర్డినరీ పర్సన్ అనుకోండి, తినక ముందు అంటే మీల్, ఆఫ్టర్ మీల్ అండ్ బిఫోర్ మీల్ ద షుగర్ లెవెల్స్ విల్ బి ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్. అంటే ఫ్లక్చుయేషన్స్ చిన్నవే ఉంటాయి కానీ హై పీక్ డౌన్ అలా ఉండవు, ఏదో గ్రాఫ్ గీసేసినట్టుగా ఉండవు. ఓకే, అండ్ హనీ ఈజ్ ద ఓల్డెస్ట్ స్వీటనింగ్ ఏజెంట్. ఇట్ ఈజ్ అ laxative. Laxative is nothing but it prevents constipation. It facilitates free motion. It is a blood purifier and builds up hemoglobin. So ఎక్కువ హిమోగ్లోబిన్ డెఫిషియెంట్గా అంటే ఎనీమియా ఉన్నవాళ్ళు హనీని తీసుకోండి అంటారు. సో హనీని తీసుకోవడానికి రీజన్ ఏంటంటే ఇట్ బిల్డ్స్ అప్ హీమోగ్లోబిన్. ఎప్పుడైతే హీమోగ్లోబిన్ లెవెల్ పెరుగుతుందో ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ మోర్ అండ్ మోర్ ఆక్సిజన్. టిష్యూస్కి ఎప్పుడైతే ఆక్సిజన్ వెళ్తుందో హెల్దీ రెస్పిరేషన్ జరుగుతుంది, టిష్యూస్ అన్నీ హెల్దీగా ఉంటాయి. రెస్పిరేషన్ అంటే బ్రీదింగ్ కనుక సరిగా లేదనుకోండి, రెస్పిరేటరీ డిజార్డర్స్ ఆర్ బ్రీదింగ్ సరిగా లేదు, హీమోగ్లోబిన్ ఇనఫ్ ఆఫ్ హీమోగ్లోబిన్ ఈజ్ నాట్ దేర్, అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? ఈవెన్ డిజార్డర్స్, వీక్నెస్ వస్తుంది. సో ద మెయిన్లీ
హనీ కంటైన్స్ వైటమిన్స్ లైక్ B1, B6 అండ్ C. వైటమిన్ C ఉంటుంది. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో యూస్డ్ ఇన్ కన్ఫెక్షనరీ, అంటే లైక్ చాక్లెట్స్ అవి ప్రిపేర్ చేయడానికి, అండ్ ఈవెన్ ఆల్కహాల్ ఇండస్ట్రీలో కూడా ఈ హనీని యూస్ చేస్తారు. అండ్ కమింగ్ టు వ్యాక్స్. వ్యాక్స్ ఎలా వస్తుంది? వ్యాక్స్ కూడా ఈ హనీ బీస్ అనేవి వ్యాక్స్ని అవి సెక్రీట్ చేస్తాయి. ఇట్ ఈస్ అ ప్రొడ్యూసర్ సెక్రీషన్ ఆఫ్ అబ్డామినల్ వ్యాక్స్ గ్లాండ్స్. అబ్డామినల్ వ్యాక్స్ గ్లాండ్స్. ఇప్పుడు మనం ఒక బీని అబ్జర్వ్ చేస్తే, ఇందులో ఉంది. ఒక బీని మనము అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ బీలో దిస్ ఈజ్ ద హెడ్, దిస్ ఈజ్ జాయినింగ్ బిట్వీన్ ద అబ్డామిన్ అండ్ this is head, that is called thorax. హెడ్, థొరాక్స్ అండ్ అబ్డామిన్ అని ఇన్సెక్ట్ బాడీలో 3 parts ఉంటాయి. మనకి ఎలా అయితే హెడ్, నెక్ అండ్ బాడీ ఉందో, ట్రంక్ ఉందో, అలా బీకి అంటే ఇన్సెక్ట్స్కి 3 parts ఉంటాయి బాడీలో. హెడ్, థొరాక్స్ అండ్ అబ్డామిన్. సో అబ్డామినల్ రీజియన్లో ఈ వ్యాక్స్ గ్లాండ్స్ అనేవి ఉంటాయి. It is secreted by these wax glands, which are situated between 4th to 7th sterna. Sterna అంటే లైక్ మనకి రిబ్స్ ఉన్నాయి కదా, అలా స్టెర్నా. సో ఇట్ ఈస్ యూస్డ్ ఇన్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ షేవింగ్ క్రీమ్స్, షేవింగ్ ఫోమ్స్, షేవింగ్ క్రీమ్స్ అండ్ టూత్ పేస్ట్స్ అండ్ ఫేస్ క్రీమ్స్. మనం రాసుకునే ఫేస్ క్రీమ్స్ అంటే కాస్మెటిక్స్లో యూస్ చేస్తారు. అండ్ ఈవెన్ ఇన్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ లోషన్స్, పాలిషెస్, అంటే నెయిల్ పాలిష్ కాదు, పాలిషెస్ లైక్ వుడ్ని పాలిష్ చేస్తాం కదా, సో అది పాలిషింగ్ ఏజెంట్. అండ్ ఈవెన్ ఇంక్ అండ్ పెయింట్స్ ప్రిపేర్ చేయడంలో ఈ బీ వ్యాక్స్ని యూస్ చేస్తారు. ద ప్రోపోలిస్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ బీ గ్లూ. బీ గ్లూ. ఇట్ ఈస్ ప్రిపేర్డ్ ఫ్రమ్ అ రెజిన్. వాట్ ఈజ్ అ రెజిన్? రెజిన్ అంటే మీరు యూట్యూబ్ చూసే ఉంటారు కదా, చూడలేదని మాత్రం చెప్పకండి, అందరం చూస్తాము. సో యూట్యూబ్లో 5 minute క్రాఫ్ట్లు, 5 minute క్రాఫ్ట్, గర్లీ, ఫ్యామిలీ అలా వస్తాయి కదా టైటిల్స్. సో అందులో 5 minute క్రాఫ్ట్లో చూస్తే కనుక మనకి రెజిన్తో బ్యాంగిల్స్ అని, సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఆర్నమెంట్స్ లైక్ పెండెంట్స్ చేయడం, ఈవెన్ ఇయర్ రింగ్స్ చేయడం, ఇలాంటివన్నీ చేస్తూ ఉంటారు. రెజిన్ వేస్తారు. ఇట్ ఈస్ లైక్ ట్రాన్స్పరెంట్ లిక్విడ్, అంటే తర్వాత సాలిడ్ అవుతుంది, గట్టిగా అయిపోతుంది, గాలికి గట్టి పడుతుంది. సో దట్ ఈస్ రెజిన్. ఇట్ ఈస్ అ సెకండరీ మెటబోలైట్ ఆఫ్ ప్లాంట్. ప్లాంట్స్లో ఉన్న సెకండరీ మెటబోలైట్స్ లైక్ గమ్స్ ఉంటాయి, మ్యూసిలేజ్ ఉంటుంది కదా, గమ్స్, అలాగే టెర్పిన్స్, టెర్పినాయిడ్స్ అండ్ ఈవెన్ రెసిన్, ఇవన్నీ కూడా ప్లాంట్స్లో ఉండే సెకండరీ మెటబోలైట్స్. అంటే మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్ జరగడం వల్ల, ఎలా అయితే మన బాడీలో మనకి ఫుడ్ డైజెస్ట్ అయిన తర్వాత ఎక్స్క్రీటరీ సిస్టమ్ అంటూ మనకు ఉంది కదా, సో ప్లాంట్స్కి ఎక్స్క్రీటరీ సిస్టమ్ అనేది యాక్చువల్గా బాడీలో ఇన్బిల్ట్, లైక్ ఇలాగే సెకండరీ మెటబోలైట్స్ ఫామ్లో వాక్యూల్స్లో అండ్ ఈవెన్ సెల్స్లో అవి డిపాజిట్ అయిపోయి ఉంటాయి. అండ్ ఇట్ ఈస్ కలెక్టెడ్ బై ద బీస్ ఫ్రమ్ ప్లాంట్స్ అండ్ ఈజ్ యూస్డ్ బై హనీ బీస్ ఫర్ ఫిల్లింగ్ క్రెవిసెస్ అండ్ క్రాక్స్ ఇన్ ద బీహైవ్. హనీ కోంబ్లోని ఏవైనా ఇప్పుడు మనం రిపేర్ వర్క్స్ చేయించుకుంటాం కదా, ఇంటికి రిపేర్ వర్క్స్ ఎలా చేయిస్తాము, ఎక్కడైనా డ్యామేజ్ జరిగితే వెంటనే కన్సర్న్డ్ పర్సన్కి, వర్కర్కి చెప్పి, బాబు ఇది పోయింది వెయ్యు, ఓ ట్యాప్ రిపేర్ వస్తే మనం ప్లంబర్ని పిలుస్తాం. సో అలా ఇవేం చేస్తాయంటే ఎవరికి కంప్లైంట్ అది ఏమి ఇవ్వవు. వాటి రిపేర్స్, వాటి హనీ కోంబ్కి సంబంధించిన రిపేర్స్ అవే చేసుకుంటాయి. ఎలా చేసుకుంటాయంటే ఈ బీ గ్లూని ప్రొడ్యూస్ చేసుకొని, అంటే బీ గ్లూని ఇవి రెజిన్ని, ప్లాంట్లో ఉండే రెజిన్ని పిక్ చేసుకొని దాన్ని ఇక్కడ సీలింగ్ కోసం, ఆ క్రాక్స్, క్రెవిసెస్ సీలింగ్ కోసం, అంటే రిపేరింగ్ కోసం, ఫిల్లింగ్ కోసం అవి యూస్ చేసుకుంటాయి. ఫర్ బీ కీపింగ్ వన్ షుడ్ హ్యావ్ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్. మనం ఇప్పుడు నాకు నేనుగా వెళ్ళి ఓకే హనీ ఎపిస్ డార్సెటా వల్ల 15 to 30 kgs ఆఫ్ హనీ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఒక కోంబ్కి. సో ఇట్ ఈస్ హైలీ
ఇట్ హ్యాస్ అ హై కమర్షియల్ వాల్యూ అని చెప్పి నేను తెలుసుకొని వెళ్ళి మార్కెట్కి వెళ్ళి నేను బీజ్ కొని తెచ్చేసి రేరింగ్ చేసేద్దాము అంటే నా వల్ల కాదు, ఫెయిల్ అయిపోతాను. బికాస్ వన్ షుడ్ హ్యావ్ అ నాలెడ్జ్ ఆన్ నేచర్ అండ్ హ్యాబిట్స్ ఆఫ్ బీస్. బీజ్ ఎలా ఇందాక చెప్పాం కదా, అది ఫెరోషియస్ అని. సో ఎలాంటి బీజ్ ఉంటాయి అనేది మనం నాలెడ్జ్ అంటే స్టడీ చెయ్యాలి బిఫోర్ గెటింగ్ ఇన్ టు అ ఫీల్డ్ విచ్ ఈజ్ నాట్ ఫెమిలియర్ టు అస్. We should have a knowledge on that particular field, on that particular area. And also we should learn about the whole thing, and not only that, we should know the pros and cons of that particular startup. Okay, suitable location for keeping bee hives. ఎక్కడైతే సూటబుల్గా ఉంటుంది, ఎక్కడ పడితే అక్కడ మా మేడ మీద పెట్టేస్తాను, మా సెల్లార్లో పెట్టేస్తానంటే కుదరదు. సో there should be a suitable location for keeping beehives or apiary. So catching and hiving of swarms and management of beehives during different seasons. Season ni batti behavior maripotu untundi bees ki. And handling of bees and collection of honey and bee wax మీద కూడా నాలెడ్జ్ ఉండాలి. ఇష్టం వచ్చినట్టు మనం వెళ్ళి తీసేద్దాము, ఆ కొంబు తీసేసి ఆ జ్యూస్ లైక్ హనీని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసేద్దాము, చేయి పెట్టి తీసేద్దాము అని అనుకుంటే అవి కుట్టి చంపుతాయి. సో హ్యాండ్లింగ్ ఆఫ్ బీస్ అండ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ హనీ అండ్ బీ వ్యాక్స్ మీద నాలెడ్జ్ ఉండాలి. కీపింగ్ బీ హైవ్స్ ఇన్ క్రాప్ ఫీల్డ్స్, ఇట్స్ అన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ దట్ బీ హైవ్స్ని క్రాప్ ఫీల్డ్స్లో కనుక మనం డ్యూరింగ్ ఫ్లవరింగ్ సీజన్ కనుక, ఫ్లవరింగ్ సీజన్లోనే ఎందుకు పెట్టాలి అంటే బికాజ్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ మెన్షన్ దట్ బీస్ ఆర్ good pollinators, pollinating agents. So because of that, if we rear the beehives, honey bees in crop fields, they help in cross pollination while they are in reproductive phase. Vegetative phase, reproductive phase antam kada. Reproductive phase is nothing but the flower emergence phase, flowering period. So flowering period lo ఉన్నప్పుడు మనం క్రాప్లో గనుక, అగ్రికల్చరల్ ఫీల్డ్లో గనుక హనీ బీస్ని గనుక పెంచితే దే హెల్ప్ ఇన్ ఇంక్రీజెస్ క్రాస్ పాలినేషన్. అండ్ నాట్ ఓన్లీ దాట్, దే హెల్ప్ ఇన్ క్రాప్ ఈల్డ్. అంటే సెల్ఫ్ పాలినేషన్ జరగడం వల్ల వచ్చిన దానికంటే క్రాస్ పాలినేషన్ జరగడం వల్ల రెట్టింపు ఈల్డ్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో అండ్ ఆల్సో హనీ ఈల్డ్ కూడా పెరుగుతుంది. హనీ ఈల్డ్ ఎందుకు పెరుగుతుంది? ఫ్లవర్స్ ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ అయినప్పుడు ఇఫ్ దే విజిట్ ద ఫ్లవర్ అండ్ దే టేక్ ద హనీ ఫ్రమ్ ద ఫ్లవర్. సో ఫ్లవరింగ్ పీరియడ్లో అయితే ఎక్కువ ఫ్లవర్స్ అవైలబుల్గా ఉంటాయి ఈ బీస్కి. సో ఎక్కువ ఫ్లవర్స్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి కాబట్టి దే విల్ టేక్ హనీ ఫ్రమ్ నంబర్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్. అంటే చాయిస్ ఉంటుంది. సో టక తీసేసుకొని దానికి ఎక్కువ హనీ వస్తుంది. అవి అన్ని ప్లాంట్స్ని ఇటు అటు తిరిగేస్తూ ఉంటాయి కదా. సో అలా తిరిగేస్తూ ఉంటే పాలినేషన్ ఈ ప్లాంట్కి, ఆ ప్లాంట్కి, ఈ ప్లాంట్కి అన్నిటికీ అయిపోతూ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ అనదర్ పాయింట్. అండ్ ద బీస్ ఆర్ ద బెస్ట్ పాలినేటర్స్ యాజ్ ఐ సెడ్. ఎగ్జాంపుల్ బ్రాసికా, యాపిల్ అండ్ పియర్. వీటికి మాత్రం స్పెషల్గా బీస్ చక్కగా పాలినేట్ చేసి పెడతాయి. యా. Okay dear students, this is the end of my session on apiculture. And apiculture కంటే apiculture చెప్పేటప్పుడు ఒక 4-5 పాయింట్స్ ఉన్నాయి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్స్. వన్ ఈజ్ ఇట్ ఈస్ అ కాలనీ. బీస్, హనీ బీస్, beehive is a colony. Example for colony in that male bees will be there, female bees will be there, and one queen bee will be present in the entire colony. So female bee, queen bee is a female fertile one. It is a diploid one. అది గుర్తుపెట్టుకోండి, డిప్లాయిడ్ ఫర్టైల్. రాసేస్తాను చూడండి. సో ఇన్ అ హనీ బీ hive, it is an example for a colony, and in that we'll have one, the queen bee, and the second one, worker bees,
And third category of bees are drones. Queen bee is always a single one, and it is a fertile one. Fertile and diploid. Fertile and diploid. Diploid means there are two sets of chromosomes present in the nucleus. Queen bee is a fertile diploid bee, and only one bee is present in the entire colony. And the second one is worker bees. Second category of bees is worker bees. Worker bees are sterile. Sterile, and these are also female. Sterile female bees, and these are also diploid, but only thing is female bees. Drones are male. These are first fertile sterile rasnam kada. Fertile male bees. Fertile male bees are drones. These are very, very lazy fellows. So queen bees, worker bees, drone bees annamu. And these drones, remembering point regarding drone is, these are developed by parthenogenesis. There is no fertilization. రేపు ఒక మంచి పాయింట్ చెప్తాను నెక్స్ట్ సెషన్లో, గుర్తుపెట్టుకోండి, రిగార్డింగ్ హనీ బీ హిస్టరీ. ఒక చిన్న పాయింటే, 2 minutesే. సో ఇప్పుడు నేను క్లోజ్ చేసేస్తాను. క్వీన్ బీ, వర్కర్ బీస్ అండ్ డ్రోన్ బీస్ ఆర్ దేర్. డ్రోన్ బీస్ ఆర్ fertile male bees which are developed. These are haploid. Remember, these are haploid. Only single set of genes are single set of chromosomes are present in the nucleus. These are developed by parthenogenesis, and no fertilization takes place. Okay. Then what is the use of these drone bees? Ante they participate in reproduction. After reproduction, they will die. And food of queen bee is royal jelly. ఇది తినేది రాయల్ జెల్లీ. క్వీన్ కదా, రాయల్ జెల్లీ is the food taken by the queen bee. Okay. So with this I finish my concept on apiculture. In the next session, we are going to attempt some multiple choice questions based on this topic. Okay? All the best and learn the concept well.